کہ اپنے مذہب کو استعمال کرے، اس سے پہلے ایمان کی موت اللہ عطا کرے۔ اللہ کرے بندہ مر جائے اس سے پہلے، کہ جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کا استعمال۔ خدا آپ یقین کریں مجھے اب شرم آنے لگ گئی، میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں کیا کچھ ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ دیا، صرف اپنی اب کہتے ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے جملہ کہنے والا؟ کیا ہے تیرا جملہ؟ قرآن کی آیت پڑھ یا نبی پاک کی حدیث پڑھ، تو کیا ہے؟ تیرا جملہ کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ سرکار کی بات کر، تو نے ساری حدیثیں قوم کو سنا دیا جو تو اپنے جملے بیان کرنے لگا ہے؟ یہ کیا بات؟ میں نقطہ، تو کون ہوتا ہے نقطہ دینے والا؟ اللہ رسول کی بات کر۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کانوں کے چسکے چھوڑ دو، کانوں کے چسکوں کے لیے تقریریں سنتے ہیں، کانوں کے چسکے نہ لو، مصطفیٰ کی حدیث کا مزہ لو، قرآن کی آیت کا مزہ۔ آپ یقین کریں تماشا لگا ہوا ہے، کافر ہمارا چہرہ دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، یہ کافر کون سا دین؟ کدھر جائیں گے نئے آنے والے لوگ؟ آپ نے تباہی اتار دی مذہب کی، صرف اپنی تقریریں کھڑی کرنے کے لیے، نوٹ سیدھے کرنے کے لیے۔ اور جاہل ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن 10 گن مین گاڑیاں صرف اس لیے کہ ان کو مجمع اٹھانا بڑا آتا ہے، بٹھانا بڑا آتا ہے، تباہی بڑی کرنی آتی ہے، نعرے بڑے لگوانے آتے ہیں، تو اس لیے ان کے رش بہت زیادہ ہے۔ مہربانی فرمائیں آپ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو بہت سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ عوام کو بہت ساری جگہوں پہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیں، ان کو دھتکار دیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بری کریں، آپ بچ جائیں گے۔ ملت دیکھیں نا، یہ یکم محرم حضرت عمر کا دن گزرا ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے عمر اور رہتے تو کفر کے سارے مراکز توڑ دیتے، یہودی یہ کہہ رہا ہے، اور مسلمان یہ بحث کر رہا ہے کہ عمر 26 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے کہ یکم محرم، اور اس بات پہ مناظرے ہو رہے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ۔ امام حسین نے 6 مہینے کا بیٹا بھی دیا دین کو، 6 مہینے کا بیٹا بھی دیا، اور امام حسین نے اپنا 16 سال کا علی اکبر بھی دیا۔ حسین نے ہر چیز لوٹا دی، اور قوم ابھی بھی بحث کر رہی ہے کہ حسین دین کے لیے آئے تھے کہ اقتدار کے لیے آئے۔ یہ تم نے ظلم کیا حضور کی اولاد کے ساتھ کہ ابھی تک تم یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ معاذ اللہ وہ دنیا داری کے لیے آ گئے تھے میدان میں۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ گھی کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں، یہ نہیں پتا دین کہاں سے اچھا ملتا ہے۔ آپ وہاں پہنچے جہاں سے مذہب اچھا ملتا ہے۔ تو میں یہ میرا درد دل ہے، اب میرے ذہن میں بڑی باتیں آ رہی ہیں جو آپ سے کروں پر میرا عنوان رہ جائے گا، واپس لوٹتا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ امام حسن اور حسین سے جو نبی پاک کا خاص پیار ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری اماں مجھ سے کہنے لگی پتر بڑے دن ہو گئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اماں میں آج ہی مغرب حضور کے پیچھے پڑھوں گا۔ تو اماں کہنے لگی پتر گیا نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، میرا خیال تھا میں حضور سے دعا کے لیے عرض کروں گا، لیکن عشاء کی نماز تک نبی پاک بیٹھے رہے، حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں۔ عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی اور نبی پاک چلنے لگے، فرماتے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ نبی پاک باہر نکلے تو رسول پاک علیہ السلام نے نا پلٹ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے ہی نا میں جو کہ پیچھے تھا تو حضور پوچھنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ میں جواب دینے ہی لگا تھا تو فرمانے لگے تو حذیفہ ہے۔ پہلے پوچھا تو کون ہے، ابھی میں جواب دینے لگا تو کہنے لگے حذیفہ ہے، اور پھر حضور فرمانے لگے تو کس کام آیا تھا؟ میں عرض کرنے ہی لگا تھا تو حضور فرمانے لگے اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ یہ ترمذی شریف ہے، کہنے ہی لگا تھا، کہا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ اور میرے دل میں خیال تھا کہ میں تو مغرب کا آیا ہوا ہوں، لیکن مغرب کے آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے ایک کام تھا۔ میں نے رات کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، حضرت ابوبکر شبلی فرمایا کرتے تھے جا کے استاد اور شیخ کے دروازے پہ دستک نہ دیا کرو کہ باہر آئیں، اس لیے کہ جب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو اپنی مرضی سے مہربانی کریں گے، اور جب تیری مرضی سے آئیں گے تو تیری حیثیت کے مطابق تجھے ملے گا۔ اس لیے انہیں اپنی مرضی سے آنے دے تاکہ اپنی مرضی کی تیرے اوپر خیر کر کے جائیں۔ آ کے کہا نہیں، عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام آیا تھا، بیٹھے رہے۔ کہتے میرے دل میں خیال تو تھا نا کہ میں مغرب کا آیا ہوا ہوں۔ تو کریم محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ فرشتہ ایک آج آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے، وہ سرکار دے امتی نے جڑے موڑ موڑ کے بلائے جاندے، یہ پہلی دفعہ آیا، اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، سلام بھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
स्पेशल इजाजत लेके फरिश्ता आया है और कहता है आपकी शहजादी जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतलाया कि तुम खुल के मेरे शहजादों से प्यार करो। इसी तिरमिज़ी में हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये देखें ज़रा सहाबाए किराम कहाँ कहाँ इमाम हसन और हुसैन को याद करते और किस तरह वो मौके बनाते याद करने के, किस तरह करके वो याद करते और किस तरह वो मौके ख़ास बनते इनको याद करने के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हज़रत उमर के साहिबजादे हैं, ये मेरे सामने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है। तो उनसे किसी बंदे ने मसला पूछा, कूफे का रहने वाला था वो शख्स, कहने लगा हज़रत जी ये मक्खी का खून लग जाए कपड़ों को तो नमाज हो जाती है, या मच्छर का खून लग जाए तो नमाज हो जाती है? मसला पूछा था ना तो चाहिए था जवाब देते, होती है कि नहीं होती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के चेहरे पे जलाल आया, फरमाने लगे तुमने मुस्तफ़ा का नवासा शहीद कर दिया है, अब मक्खियों के खून का मसला पूछते हो? हुजूर का नवासा शहीद करके तो मच्छरों के खून के मसले पूछते हो, इतने नेक हो गए हो। आप फरमाने लगे तुमने तो उस हुसैन को शहीद किया कि जिनके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया था हसन और हुसैन दुनिया में मेरे फूल हैं। देखिए सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दिया। फरमाया हुसैन को शहीद करके तो अब तुम ये मसला पूछने लगे हो कि मक्खी और मच्छर के खून के साथ नमाज हो जाती है कि नहीं होती। किस किस मौके पर और किस किस रंग में सहाबा याद करते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन के साथ गली में गुजर रहे हैं। गौर से अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन की ज़ियारत करने लगे और फिर कहने लगे अली एक बात करूँ नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। हजरत मौला अली का भी तजस्सुस बढ़ गया, कहने लगे अब आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं नाराज़ होता पर करें क्या बात है। तो फरमाने लगे अली हसन का चेहरा तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हजरत अली ने गौर से देखा तो फरमाने लगे हसन तो सारे का सारा मदीने वाले महबूब के साथ शबाहत रखता है, सारा ही हुजूर के साथ मिलता है, सारा ही चेहरा, आंखें भी हुजूर पे, नाक भी हुजूर पे, इनके लब हाय मुबारका भी, सारा ही हसन मेरे नबी पाक के साथ मिलता है। और ये तो अबू बकर की बात है ना। हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब बदर वालों को तोहफे देने शुरू किए ना तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि उनकी खिदमतें ज़्यादा थी ना, जो बदर से जंग करते आ रहे थे तो सबको हज़ार हज़ार दिए, अपना बेटा भी शामिल था, उन्हें भी 1000 दिनार दिया। पर इमाम हसन हुसैन आए तो 2-2 हज़ार दिनार दिए, 2-2 हज़ार दिनार, 2-2। अपनी अकीदत को कभी कच्चा ना होने देना वरना आपका मज़ा ख़राब हो जाए। 2-2 हज़ार दिनार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने घर जाके अम्मा को शिकायत की कि अम्मा मैं तो नबी पाक के ज़माने में जिहाद करता था, हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेला करते थे, पर मेरे अब्बा जी मुझे सिंगल देते हैं, उन्हें डबल देते हैं। अम्मा कहने लगी पुत्र अगर तेरे अब्बा का मूड ठीक हुआ तो बात करूंगी, वरना मुझसे ना उम्मीद रखना कि उमर से बात करूं। शाम को सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आपकी अहलिया ने ना मूड अच्छा देखा तो जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कहने लगी छोटी सी बात करनी थी। बच्चों को प्यार होता है, वो मोहब्बत के साथ कुछ बातें कर देते हैं। आपका शहजादा कहता है कि आप हसन हुसैन को डबल देते हैं और मुझे सिंगल देते हैं। जनाब फारूक आज़म उसी वक्त फरमाने लगे बुलाओ अब्दुल्ला को, बुलाओ। हुजूर वो तो उन्होंने वैसे ही बात की थी, फरमाया कुछ नहीं कहता, बुलाओ तो सही ना। बुलाया, जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर आ गए। फारूक आज़म ने तकरीर शुरू कर दी, खुतबा अहले बैत पढ़ने लगे, शान अहले बैत बयान करने लगे, अज़मत अहले बैत का कसीदा हज़रत सैयदना उमर फारूक बयान करने लगे। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, तेरी खाला का नाम भी उम्मे कुलसूम और रुकैया है, बता क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है, तेरे बाप का नाम भी अली मुर्तज़ा है, क्या तेरी नानी भी खदीजा है? ओ पुत्र बोल के बता क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है? बोल के बता ना। तो किसी पंजाबी के शायर ने इमाम हसन हुसैन की बात की थी, उसने कहा था बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर। हुजूर ने फरमाया ना कि अली कुल ईमान है, बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर, मां जिन्हां दी सैयदतुन निसा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाने लगे कि क्या तेरे नाना का नाम भी मुस्तफ़ा है? फरमाने लगे पुत्र सुन, उनके साथ कभी मुकाबला ना करना, तुम्हें मैंने खिदमत देख के दिया है और उन्हें मैंने निस्बत देख के दिया है, उन्हें निस्बत देख। ये बात ना चलते चलते मौला अली तक पहुंच गई। हजरत अली बड़े राजी हुए कि उमर ने ये बात की, बड़े राजी हुए, कहने लगे ऐसे तो नहीं ना मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर जन्नतियों का चिराग है, उमर जन्नतियों का
चराग ऐसे तो नहीं कहा था। अब ये बात हजरत उमर तक पहुंच गई तो हजरत उमर मौला अली से मिलने आगे, कहने लगे आपने कहा है कि मैं जन्नतियों का चराग हूँ। तो हजरत अली मुर्तज़ा कहने लगे मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर से सुन के कहा है। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे फिर ज़रा ना अपनी गारंटी के साथ मुझे ये लिख के दे दें, यानी अपनी गारंटी के साथ, आप गारंटी के साथ लिख के दे दें। तो हजरत अली मुर्तज़ा ने लिख के दिया, कहने लगे मैं गवाही देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत का चराग। तो उस नबी पाक की औलाद से प्यार करें, इनका प्यार अपने दिल के अंदर रखें, इनके साथ खास उल्फत हो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं नबी पाक से मिलने गया, कोई बात हुजूर से करनी थी, बात करते करते मेरे लफ्ज़ टूटने लगे, जुमले टूटने लगे, इसलिए कि नबी पाक ने चादर ओढ़ रखी थी और हुजूर की चादर में दो चीज़ें हरकत कर रही, मेरी तवज्जो उधर चली गई। तो जब मेरे जुमले टूटने लगे तो हुजूर मुस्कुराए, पर मैं नहीं ना समझ आ रही, मैं भी इनसे बड़ी देर से कह रहा हूँ कि बाहर निकल आओ, बड़ी देर से कह रहा हूँ, बड़ी देर से निकल नहीं रहे। कहते हैं ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर ने चादर मुबारक खोली, एक बगल मुबारक से इमाम हुसैन निकले, दूसरे से इमाम हसन निकला। ये एजाज़ है। वो तो रहमतों के समुंदर में रहते थे, वो तो करम की बरखा में रहते थे, वो तो मेरे महबूब के साथ रहते थे। मदीना शरीफ के बारे में किसी ने कहा था ना, रहमत के अजब झमेले हैं क्योंकि हसनैन यहाँ पर खेले, क्योंकि हसनैन यहाँ पर। हुजूर की औलाद का हक कभी ना भूलना, नबी पाक की औलाद का हक। मैं फिर कहता हूँ, मेरे उस्ताद का एक दिन एक साहबजादे ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे मौलाना फलानी जगह टाइम दे दे। मैंने कहा दे दिया जी। जहाँ मैंने टाइम दिया हुआ था उनसे मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा मेरे उस्ताद के बेटे का फ़ोन आ गया। 2-4 दिन के बाद उस्ताद जी से बात हुई तो उस्ताद जी कहने लगे वो ये बच्चा मुझे कह रहा था कि टाइम ले लिया। मैंने कहा जी इन्होंने हुक्म किया था तो मैंने माफ़ी। कहने लगे ते बाल है किसी ने गल कर भी लेंदे ते तू मिनट नहीं लाया। मैं कि हुजूर तुहाडा ते बाल है ते मेरा ते मखदूम ज़्यादा है ना, तुहाडा बाल है ना ते मेरा ते ते असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे। हाँ साडे को नहीं भुलदे, जो टुकर खाता है ना तुहाडे घरों ते नमक खा लीए फिर नमक हरामी कर हुंदी। उस्ताद के बच्चे का जो अदब ना करे तो वो बंदा सियाना, शेख की औलाद का जो अदब ना करे तो वो बंदा सियाना। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाया करते थे जहाँ तेरे शेख का बेटा भी बैठ जाए वहाँ भी ना बैठा कर, ये भी सूए अदब है, वहाँ भी ना बैठा कर, इसलिए कि ये अदब का तकाजा है। अगर पीर के पुत्र का ये अदब है, उस्ताद के पुत्र का ये अदब है, तो बता मोहम्मद अरबी के पुत्र का क्या अदब, रसूलुल्लाह की औलाद का फिर क्या अदब है। इसको अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाएं। ख़ास प्यार मेरे नबी पाक की औलाद से, सोना करके अंदाज, अच्छा करके रवैया, प्यारा करके। मैं जब यहाँ आया था इस मस्जिद में तो सबसे पहली महफिल हमने इमाम अली मकाम के नाम की की, इमाम हुसैन के नाम। वो मेरा एक ज़ौक़ था बड़े ज़माने से, जब सिर्फ 1 किलो दूध के पैसे होते थे तो फिर भी मेरी अम्मा खीर पका के ख़त्म दिलाती, अपने कभी भूले नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी औलादों को भी हुजूर की औलाद की ग़ुलामी अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।